பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोकख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம். நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. அத்வைத சாஸ்திரத்திலும் சக்தி, லீலை முதலியன. இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லாமல் விடப்படாது. அத்வைத்தத்தில் சிருஷ்டி சமாச்சாரம் முழுவதையும் மாயை என்று வைத்து விட்டதால் சக்தி என்பதை அடியோடு சொல்லாமல் விட்டுவிட்டதாக நினைக்கப்படாது. ஞான வழியில் போகிறவனை சக்தி விஷயமாக திருப்ப வேண்டாம் என்பதால் அதை குறிப்பிட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து சொல்வதில்லையே தவிர சக்தி என்ற ஒன்றையே அது பிரஸ்தாவிக்க கூட இல்லை என்று இல்லை. சாந்தோக்கியத்தில் ஒரு இடத்தில் 3:14 பரமாத்மாவை சொல்கிற போது சர்வ கர்மாவும் சர்வ காமமும் சர்வ கந்தமும் சர்வ ரசமும் படைத்தது அது என்று இருக்கிறது. பரமாத்மா ஆசைப்பட்டதால் அகாமயத, அந்த ஆசையிலேயே ஏகவஸ்து அநேகமாயிற்று என்று தைத்திரிய உபனிஷத்தில் வருவதை முன்னேயே சொன்னேன். தன்னந்தனியாக இருப்பதில் சந்தோஷம் காணாமல் பரமாத்மா தனக்கு ஒரு கூட்டாளி வேணுமென்று ஆசைப்பட்டு தானே பதி பத்னி என்ற 2 பெயர்களாயிற்று என்பதாக காமேஸ்வர காமேஸ்வரி தத்துவத்திற்கு ரொம்ப கிட்டே ஒரு அபிப்பிராயம் பிருகதாரண்யகத்தில் 1:4-3 வருகிறது. அந்த 2 பேரையும் தாய் தந்தையராக கொண்டுதான் சகல ஜனங்களும் சிருஷ்டியானது என்று மேற்கொண்டு அந்த உபனிஷத் சொல்கிறது. உபனிஷத்துக்களில் இப்படி பரமாத்மா சர்வசக்தியும் படைத்திருக்கிறது என்று சொல்லியிருப்பதை பிரம்மசூத்திரமும் சர்வோபேதாச்ச தத் தர்ஷனாத் என்று எடுத்து காட்டியிருக்கிறது. இந்த மாதிரி இடங்களை நம் ஆச்சாரியாள் பாஷ்யத்தில் மழுப்பிக் கொண்டு போவதே இல்லை. தாம் மாயை கொள்கையை சொல்வதால் சக்தி சம்பந்தத்தை தொட்டும் தொடாமலும் அர்த்தம் பண்ணிவிட்டு மேலே ஓடுவதில்லை. மேலே சொன்ன சூத்திரத்தின் பாஷ்யத்தில் அவர் ஸ்பஷ்டமாகவே சர்வசக்தியுக்தா பராதேவதா என்று சொல்லியிருக்கிறார். மாயை என்பதை அவரே டிஃபைன் பண்ண முடியாத அனிர்வச்சனீய வஸ்து என்று வைத்துவிட்டதால் சக்தி எங்கே இருந்து வந்தது என்கிற மாதிரி கேள்விகளுக்கு பயப்பட வேண்டி இருக்கவில்லை. லோகத்தின் மற்ற வஸ்துக்களோடு ஒப்பிட்டு அதெப்படி முடியும் என்று பிரம்ம தத்துவத்தின் விஷயத்தில் கேட்பதற்கு இல்லை. அதிகம்பீரமான, அதாவது ரொம்பவும் ஆழம் வாய்ந்த பிரம்மத்தை ஸ்ருதி சொல்லி இருப்பதை கொண்டுதான் ஆழங்காண முடியுமே தவிர தர்க்கத்தால் அல்ல என்று அவர் அடித்து சொல்லி இருக்கிறார். பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம் 2:1-31. பிரம்மமாகவே இருக்கிற சமாதி நிலையாயில்லாமல் பிரம்மத்தை பற்றி பேசுகிற நினைக்கிற நிலையில்தான் சிருஷ்டி விஷயமே வருகிறது. சுத்த ஞானமாக இருக்கும்போது நிர்குண பிரம்மமாக இருப்பதே இவ்வாறு சிருஷ்டி என்ற அவித்யா மாயா கல்பித்த விஷயத்தோடு சம்பந்தப்படுத்த பெறும்போது சர்வசக்தி யோகம் பெறுகிறது என்று
இங்கே ஆச்சாரியாள் சொல்கிறார். சிவசக்தியாயுக்தகா என்பதேதான் பிரம்மம் சர்வசக்தி யோகம் பெறுகிறது என்பதும், லீலையாக சிருஷ்டியை சொல்வதும் பிரம்மசூத்திரத்தில் இதை அடுத்தே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. லோகவத்து லீலா கைவல்யம் என்று அங்கே பாஷ்யத்தை முடிக்கும் போது ஆச்சாரியாள் சிருஷ்டி விஷயத்தை ஸ்ருதி சொல்வது நிர்குணமான பரம சத்திய தத்துவத்தை சேர்ந்ததில்லை. இது அவித்யா கல்பிதமான நாமரூபமான துவைத்த பார்வையில் பார்க்கிற விவகார சத்தியம்தான் என்று அத்வைத்தமாகவே கொண்டு போனாலும் விவகாரம் என்று ஒப்புக்கொள்கிற நிலையில் சிருஷ்டியை செய்யும் ஈஸ்வரனின் லீலையை ரொம்பவும் ரசித்து ஸ்லாகித்தே எழுதியிருக்கிறார். ஜகத் ரசனை, பிரபஞ்ச நிர்மாணம் நமக்கு வேண்டுமானால் மகா பெரிய சாதிப்பாக தோன்றுகிறதே தவிர ஈஸ்வரனுக்கு வெறும் விளையாட்டு மாத்திரம்தான். அவனுக்கு அபரிமித சக்தி இருக்கிறபடியாலே என்று சொல்லி இருக்கிறார். ஸ்பந்தம் என்ற உள் வைப்ரேஷனாலேயே அத்விதீய பிரம்மம் துவைத்த பிரபஞ்ச சிருஷ்டியை உண்டாக்குகிறது என்பதற்கும் உபனிஷத்தின் ஆதாரம் இருக்கிறது. இந்த ஜகத் பூராவும் பிராணன் என்ற ஒரு உயிர் சக்தியிலேயே உண்டாகி அசைகிறது என்று கடோபனிஷத்தில் வருகிறது. அசைகிறது என்பதற்கு ஏ ஜதி என்று அங்கே போட்டிருக்கிறது. ஏ ஜனம் என்பதற்கு கம்பனம் என்று அர்த்தம் என்று பாஷா சாஸ்திரம் சொல்கிறது. கம்பனம் என்றால் அசைவது. அசைவதிலும் வெளியே இருந்து பிடித்து உலுக்கி அசையாமல் தானே அசைவது, வைப்ரேட் ஆவது என்று ஓரளவு அர்த்தம் கொடுப்பது. இதை கம்பனாத் என்று பிரம்மசூத்திரம் சொல்கிறது. இதற்கு ஆச்சாரியாள் பாஷ்யம் பண்ணும்போது இப்படி வைப்ரேட் செய்விக்கிற பிராணன் என்பது மூச்சுக்காற்றான வெறும் வாயு இல்லை, அது சாக்ஷாத் பிரம்மமேதான் என்று நிர்தாரணம் பண்ணி இருக்கிறார். இப்பகுதியில் ஆச்சாரியாள் காஷ்மீர சைவ மதத்தின் இரு பெயர்களான ஸ்பந்தம், பிரத்யபிக்ஞை என்ற இரு வார்த்தைகளையும் அம்மதத்தின் தொடர்பு காட்டாமலே உபயோகித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த மாதிரி இன்னும் அநேகம் தேடி பார்த்தால் கிடைக்கும். விவகார சத்தியம் என்பதாக மாயா சிருஷ்டியை அத்வைத்தமும் ஒரு நிலையில் ஒப்புக்கொண்டு பேசும் பொழுது சாக்த சாஸ்திர அபிப்பிராயங்களுக்கு ரொம்பவும் ஆதரவாகவே சொல்கிறது என்று தெரிந்து கொள்வதற்கு ஸ்தோத்திரத்தை நாம் அணுக வேண்டிய முறை. பல சித்தாந்த விஷயங்களை ஆச்சாரியாள் மனசு திறந்து அது இயல்பாக வரும்போது கொட்டி இருப்பதை கலந்தாங்கட்டியாக சொல்லி இருக்கிறாரே என்று நாம் தப்பாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. நாமும் அவர் மாதிரியே மனசை திறந்து வைத்துக்கொண்டு மனசை அப்படியே ஸ்தோத்திரத்திற்கு கொடுத்து லகரி அதன் போக்குப்படி அடித்து கொண்டு போகும்படியாக விட்டு அடக்கத்தோடு அம்பாளையும் அவரையும் வேண்டிக் கொண்டு இந்த ஸ்தோத்திரத்தினால் நாம் நல்லபடி பயனடைய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு பாராயணம் பண்ண வேண்டும். பண்ணினால் ஸ்தோத்திரகர்த்தாவின் பாவத்திலேயே நாமும் லயித்து ஒரே அடியாக லயிக்காவிட்டாலும் கூட அந்த பாவத்தை புரிந்து கொண்டு அதில் தோய்ந்து திவ்யமான சந்தோஷம் பெற முடியும். வித்தியாசமான சித்தாந்தங்கள் வந்த போதிலும் நாம் வித்தியாசமான மனப்பான்மை இல்லாமல் ஸ்தோத்திரத்தின் பிரயோஜனத்தை அடைய வேண்டும் என்பது ஒன்று. இன்னொன்று, சாஸ்திரத்தில் தத்துவங்கள் தெய்வஸ்வரூபங்களாக இருப்பதில் அலிகோரியாக உருவகமாக சில வர்ணனைகளும் விஷயங்களும் சொல்வதை கண்ணா பின்னா என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளக் கூடாது. அந்த சமாச்சாரங்கள் கண்ணா பின்னா என்று இருப்பதாக அர்த்தம் எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது. அலிகரி என்பது அவ்வளவு சரியான வார்த்தை இல்லை. தத்துவங்களை நாம் வேண்டுமென்றே கதாபாத்திரங்களாக நம்முடைய கல்பனையால்
ரூபகப்படுத்துவதுதான் அலிகரி. சாஸ்திர புராண விஷயங்கள் அப்படி யாரோ சாஸ்திரக்காரரோ பௌராணிகரோ தன்னுடைய கல்பனா சக்தியினால் இட்டுக்கட்டியதில்லை. பராசக்தியே தான் அந்த தத்துவங்களை அந்த ரூபங்களாக அந்த மகான்களுக்கு, மந்திர சித்தர்களுக்கு, ரிஷிகளுக்கு காட்டியிருக்கிறாள். இந்த லோகம் நிஜமென்றால் இதேபோல் அல்லது இதைவிடவும் இதிலிருந்து நம்மை விடுவித்து நம்முடைய நிஜஸ்வரூபத்தில் கரைப்பதற்கு சகாயம் பண்ணும் அந்த தத்துவரூபங்களும் கதைகளும் ரொம்பவும் நிஜமானவை. இன்றைக்கும் யதோக்தமாக ஜப தியானாதிகள் பண்ணினால், பக்தியில் நம் ஹிருதயத்தை உருக்கி கரைத்தால் அந்த ரூபங்களை தர்சனம் பண்ண முடியும். நாம் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்கிற மாதிரி பார்க்க முடியும். ஆனால் நாம் ஒருவரையொருவர் பார்த்து கொள்வதில் ஏற்படும் உணர்ச்சிகள் ஒன்றுமே இல்லை என்னும்படியாக இப்படி திவ்ய ரூப தர்சனம் பெறும்போது ஹிருதயத்திலிருந்து பிரேமையும் ஆனந்தமும் பொங்கிக் கொண்டு வந்து நம்முடைய ஆதார வஸ்துவான நிஜஸ்வரூபானுபவத்தின் நிறைவான சாந்தி சந்தோஷங்கள் வரை கொண்டு சேர்க்கும். ஆகையால் அலிகரி என்பது சரியில்லை. சொல்ல வந்தது என்னவென்றால், தத்வரூபகங்களான தேவதா மூர்த்திகளை பற்றிய சமாச்சாரங்களில் சிலது லோகத்தில் மனுஷ ஜீவர்களான நமக்கு எது வாழ்க்கை முறை என்றும் ஒழுங்கு என்றும் சரியானது, நல்லது, அழகு என்றும் வைத்திருக்கிறதோ அதற்கு மாறாகவும் இருக்கலாம். அப்படி இருப்பதால் அவை அசலே சரியில்லை, ஒழுங்கில்லை என்று நினைத்துவிடக் கூடாது. தத்துவார்த்தம் என்ன என்று பார்த்தால் அது ரொம்ப சரி, ரொம்பவும் ஒழுங்கானது என்று தெரிந்துவிடும். இதேபோல காவிய மரபுகளை மதித்து சில விஷயம் சொல்கிற போதும் லோக வாழ்க்கைக்கான அளவுகோலால் அதை முழம் போட்டு பார்த்து சரியில்லை, ஒழுங்கு தப்பினது என்று தள்ளிவிடக்கூடாது. யதார்த்தத்தை அப்படியே காட்டுவது லோக தர்மி. இது வெறும் கார்பன் காப்பிதான், ரசமில்லாதது. அதை நாடகத்தில் ரசமாக காட்டுவதற்காக சில அம்சங்களை மெல்லிசு பண்ணி சில அம்சங்களை புஷ்டி பண்ணி காட்ட வேண்டும். இப்படி காட்டுகிறதே நாட்டிய தர்மி என்பார்கள். நாட்டிய தர்மி என்று ஒரு மரபாக வந்திருப்பதை நாடகாசிரியர் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய சொந்த மனோதர்மப்படி மெருகு போட்டு நாடகங்கள் எழுதுவார்கள். நாடகத்துக்கு சொன்னது கவிதைக்கும் தான், சில்பம் சித்திரம் எல்லாவற்றுக்குமே தான். லோக வாழ்க்கையை ஈயடிச்சான் காப்பியாக இமிட்டேட் பண்ணாமல் ரசம் கூடுதலாக தெரிவதற்கு அந்த கலை மரபுப்படி என்ன மாதிரி மாற்றியிருக்கிறதோ அதை கலைஞன் தன் மனோதர்மத்தில் இழைத்து கொடுக்க வேண்டும். இந்த மரபிலே நமக்கு சிலது ரசம் போதாதது, ரசக்குறைவானது, மிகையானது என்றெல்லாம் கூட தோன்றலாம். ஆனாலும் ஒரு பெரிய கவி பாரம்பரியமோ சில்பி பாரம்பரியமோ அந்த மரபுப்படி வழி வழியாக செய்து கொண்டு வரும்போது புதுசாக வருகிற கீழ்கன்றுகளும் அதை அனுசரித்து போவதுதான் மரியாதை பண்பு என்பதையும், அதுதான் மரபை ரட்சித்து நீடித்துக் கொடுக்க உதவும் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. சென்ற வாரம்
ஸ்ரீ தத்தானந்தர் அவர்களை பற்றியும் அவருடைய சீடரான குரு சுராஜானந்தா அவர்களை பற்றியும் சில விவரங்களை உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொண்டேன். குரு சுராஜானந்தாவை தேடி வந்து ஆட்கொண்டு அவரை குருஜி ஸ்தானத்துக்கு உயர்த்தினார் அவருடைய குருவான தத்தானந்தர். ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய வேடிக்கை என்னவென்றால், குரு சுராஜானந்தா அவர்கள் குருவை தேடியும் செல்லவில்லை, யாரையும் தனக்கு பிறகு சீடராகவோ தனக்கு வாரிசாகவோ நியமிக்கவும் இல்லை. அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். அவருடைய ஆசிரமம் நீலாங்கரையில் இருக்கிறது. அதே மாதிரி குரு சுராஜானந்த ஞானபீட்டம் என்று கும்பகோணம் அருகிலே சுந்தரப்பெருமாள் கோவில் என்ற ஊரில் ஆசிரமம் நடைபெற்று வருகிறது. 2 இடங்களிலுமே அனுமத் ஜெயந்தி, குருஜியினுடைய வார்ஷிக தினம், ஆராதனை தினங்கள்லாம் வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படுகின்றன. அன்பர்கள் அனைவரும் ஒரு முறையாக சென்று தரிசித்து அவருடைய ஆசையையும் அருளையும் அடைய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். இந்த சமயத்தில் இன்னொருவரை பற்றியும் குறிப்பிட வேண்டும். குருவே திருவாகும், திருவே குருவாகும் விளங்கியவர். அவரும் சிறு வயதிலேயே ஆன்மீகத் துறையில் ஈடுபட்டு வேதம், வேதாந்தம், உபனிஷத்தம் எல்லாம் கற்று ஆங்கிலமும் பயின்று, அதோடு இல்லாமல் கீதை மற்றும் ஏகாதச ஸ்கந்தம், பாகவதம், கைவல்ய நபநீதம் இவைகளையெல்லாம் கைவசப்படுத்தி கொண்டு சிறந்த ஒரு ஆன்மீக வல்லுநராகவும் பேச்சாளராகவும் திகழ்ந்தவர். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண தப்போவனம் நிறுவிய ஸ்ரீ சித்பாவானந்தர் அவர்களுடைய சீடராக சந்நியாச ஆசிரமம் மேற்கொண்டு சித்பவானந்தா ஆசிரமம் என்ற பெயரிலேயே தேனியிலே வேதபுரி என்ற இடத்துல தனக்கென ஒரு ஆசிரமம் அமைத்து கொண்டு அங்கே பிரக்ஞா தட்சிணாமூர்த்தி அவர்களுக்கு ஒரு ஆலயம் நிர்மாணித்து பல வகுப்புகளை நடத்தி மக்களை நல்வழியில் கொண்டு சென்றவர். அவர் 5 பேர்களை குருமார்களாக வைத்தவர். சுவாமி சித்பவானந்தர், ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியார் ஸ்ரீ பாரதி தீர்த்த சுவாமிகள், சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி, பின் அவருடைய சீடரான பரமார்த்தானந்தா. அதன் பிறகு தத்தபீட்டத்தின் வழியில் வந்த சுவாமி சாந்தானந்த சுவாமிகளுடைய சமாதி நிலைக்கு பிறகு அவருடைய வாரிசாகவும் இருந்து அந்த தத்தபீட்டத்துக்கும் சேந்தமங்கலத்தை சேர்ந்த அந்த ஆசிரமத்துக்கும் தானே பொறுப்பேற்று புவனேஸ்வரி பீட்டத்தையும் அலங்கரித்தார். அவருடைய வல்லமைக்கு ஒரு சான்று என்னவென்றால், அவர் பகவத்கீதைக்கு வியாக்கியானம் சொல்லும்போது ஒரு கீதை ஸ்லோகத்திற்கும் திருக்குறளிலிருந்து சமமான ஒரு குறளை எடுத்து நமக்கு சொல்லுவார். அவர் கூறும் விளக்க உரைகள் மிகவும் அருமை, அற்புதம். அதை கேட்டு நேரில் கேட்டு அனுபவித்தவர்களுக்கு தான் அதனுடைய அருமை புரியும். அதனால் நம்முடைய துரதிருஷ்டம், அவர் 2 மாதங்களுக்கு முன்னாடி மகாசமாதி அடைந்து விட்டார். பெரிய தவசீலர், அடியேனிடமும் மிகவும் ஈடுபாடு கொண்டவர், அக்கறை கொண்டவர், என்னை மிகவும் ஊக்குவித்தவர், என்பால் மிகவும் அன்பு பாராட்டியவர், தாராளமாக ஒருவரிடம் இருக்கக்கூடிய நற்குணங்களை பாராட்டுவதிலே அவருக்கு இணை அவர்தான். குழந்தை போல் மனமுடையவர். அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய நற்றவசீலர் சுவாமி ஓம்காரானந்தா. அவர் தற்சமயம் நம்மிடை இல்லை, மகாசமாதி அடைந்து விட்டார் என்பது ஆன்மீக உலகுக்கும் சரி, அன்பர்களுக்கும் சரி, இது ஒரு பெருத்த நஷ்டமாகும். அவருக்கு நம்முடைய மனமார்ந்த அஞ்சலிகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு வேறு ஒருவரை பற்றி இப்பொழுது நம்ம பார்க்க போகிறோம். அந்த வேறு ஒருவர், நான் முதலில் உங்களுக்கு அவரை பற்றிய பெயரையோ
அவருடைய முக்கியத்துவத்தையும் முதலில் சொல்லப் போவதில்லை. அது ஒரு சஸ்பென்ஸாகவே இருக்கட்டும். அவர் வேண்டுமானால் ஒரு சின்ன க்ளூ தருகிறேன். புராண காலத்திலிருந்து இருக்கக்கூடியவர் என்று வைத்துக்கொள்ளலாம். அவர் ஒரு சிறுவனாக கங்கை கரையிலே தன்னுடன் தாயுடன் வசித்து வருகிறார். அவருடைய தாயாரானவர் மிகவும் ஏழ்மையில் இருந்தவர். அவர் ஒரு ஆசிரமத்திலே பணியாற்றி வருகிறார். அந்த ஆசிரமத்திலே அந்த காலகட்டத்திலே சாதுர்மாசி விரதம் இருப்பதற்காக முனிவர்களும் தபசீலர்களும் வருவார்களாம். அவர்கள் 4 மாதங்கள் அங்கே இருந்து வேதாந்த விசாரங்கள் செய்து, வாதங்கள் பிரதிவாதங்கள் எல்லாம் செய்து ஒரு ஆராய்ச்சி நிலை அங்கே செய்வார்களாம். அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்வதிலே இந்த சிறுவனுடைய தாயார் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருந்தார். இந்த சிறுவனும் கூடவே தாயாருக்கு உதவியாக இருப்பான். சிறு பிள்ளை, 5 வயது பிள்ளை. அவனுக்கு படிப்பு எழுத்து எல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது. அதுவும் அந்த காலத்தினுடைய கல்வி முறை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். வேதம் படிக்க வேண்டும், அதற்கு ஒரு ஆச்சாரியனிடம் செல்ல வேண்டும். ஆச்சாரியனிடம் செல்வதற்கு முன்னால் பல விதமான கண்டிஷன்கள் எல்லாம் அதற்கு உண்டு. இந்த சிறுவன் என்ன செய்வான் என்றால், அந்த பெரியவர்கள் எல்லாம் பேசும்போது, வாதம் செய்யும்போது அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்வான், தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொடுப்பான், பூக்கள் பறித்து கொண்டு கொடுப்பான், அவர்கள் உணவு அருந்தும்போது வேண்டிய தேவைகளை எல்லாம் செய்து கொடுப்பான். இப்படி அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை எல்லாவற்றையும் செய்துவிட்டு அவர்களுடைய அனுமதியுடனே அவர்கள் சாப்பிட்டு இழந்தவுடன் இலையில் மீதி வைத்த பழங்கள் மற்றும் பல தின்பண்டங்கள் இவைகளையெல்லாம் உச்சிஷ்டம் என்று சொல்வார்களே, அதை பிரசாதமாக தான் சுவீகரித்துக் கொள்வான். ஒரு சமயம் 4 மாதங்கள் இந்த சாதுர்மாசியம் என்று சொல்கிறாலே இந்த விரதத்தை முடித்துக்கொண்டு அந்த மகரிஷிகள் செல்லும்போது இந்த சிறுவனை கூப்பிட்டு, குழந்தாய் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். சிறுவனுக்கு என்ன வேண்டும்? சிறு குழந்தை, ஒன்றும் தெரியாது, விளையாட்டு பிள்ளை. என்ன சொல்கிறான்? எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், எனக்கு உங்களுடைய ஆசி மற்றும் போதும் என்று சொல்லுகிறான். ஏன் இப்படி சொல்லுகிறான் என்றால், அப்படி பழக்கப்பட்டதுனால, அப்படி வளர்க்கப்பட்டதுனால, பெரியவருடைய சகவாசமும் பெரியவருடைய ஆசியும் இருந்தாலே போதும் என்ற அளவுக்கு மனப்பக்குவம் அந்த சிறு வயதிலேயே அந்த குழந்தைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அவர்களும் ஆசீர்வதி விட்டு உனக்கு இறைவனுடைய அருள் பரிபூர்ணமாக கிட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு மறைந்து விடுகிறார்கள். சிறிது நாட்களிலே அந்த பையனுடைய தாயாரை ஒரு பாம்பு தீண்டி இறந்து விடுகிறாள். இப்போது அந்த சிறுவன் யாரும் தனக்கு உதவிக்கு இல்லாத ஒரு அனாதையாக இருக்கிறான். இப்படியே ஒரு நாள் அழுது கொண்டே காட்டுப்பகுதி வழியாக செல்லும்போது இறைவனிடம் முறையிடுகிறான். எனக்கு ஏன் இந்த நிலைமை வந்தது? இறைவா, நான் உன்னை எப்போது காண்பேன்? உன்னை காண வேண்டும் என்பதற்காகத்தானே நான் மகரிஷிகளிடமெல்லாம் ஆட்சி பெற்றேன். இப்போ அதுவும் இல்லை, என்னுடைய தாயாரும் இறந்து விட்டால் நான் என்ன செய்வேன்? எனக்கு நீ அருள் காட்ட மாட்டாயா அப்படின்னு அந்த சிறுவன் அழறான். அழும்போது ஒரு பெரிய பேரொலி கேட்கிறது. அசரீரின்னு சொல்வார்களே, அது கேட்கிறது. இன்னும் சற்று நேரத்தில் நான் உனக்கு காட்சி கொடுப்பேன், ஆனால் ஒரு முறை தான் காட்சி தருவேன். ஏனென்றால் இந்த பிறவியிலே உனக்கு என்னை ஒரு முறை தான் பார்ப்பதற்கு பிராப்தம் இருக்கிறது என்று சொல்லி இறைவன் ஸ்ரீமன் நாராயணன் அவருக்கு அந்த சிறுவனுக்கு காட்சி கொடுத்து மறைந்து விடுகிறார். சிறுவனுக்கு மீண்டும் கண்ணிலான் பெற்று இழந்தான் என உழன்றான் காலவேளான் கம்பர் சொல்வர் கம்ப ராமாயணத்தில். தசரத மகா சக்கரவர்த்திக்கு 60,000 வருஷம் கழிச்சு பிள்ளை பிறந்து அந்த பிள்ளையும் விஸ்வாமித்திரர் அழிச்சுன்னு போயிட்டாருங்கிற போது பிறவிக்குருடனுக்கு கண்ணு தெரிஞ்சு அந்த கண்ணு மறுபடியும் போயிடுத்தோன்னா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி அந்த தசரதர் அவதிப்பட்டார், கஷ்டப்பட்டார்ன்பா. அது மாதிரி இந்த சிறுவன் அந்த இறைவனை பார்த்து அது மறைந்த உடனே என்ன தெரிவது என்று தெரியாமல் அலைந்து கொண்டிருக்கும்போது இறைவன் அசரீரியாக சொல்கிறான், இந்த ஜென்மத்திலே என்னை ஒரு முறை பார்ப்பதற்கு தான் உனக்கு தவம் இருக்கிறது. சற்று நேரத்திலே இந்த காடு தீப்பற்றி எரியும் பொழுது அதில் மாட்டிக்கொண்டு நீ இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டு விடுவாய். இதற்கு பின் என்னை நீ அடைக்கலம் அடைந்து விடுவாய், ஐக்கியமாகி விடுவாய் என்னுடன். அடுத்த பிறவி உனக்கு ஒரு சிறந்த பிறவியாக இருக்க போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறைஞ்சு போயிடுது அந்த அசரி. சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் இந்த சிறுவன் மேலும் சென்று கொண்டே இருக்கும்பொழுது காட்டு தீ திடீரென்று பற்றி கொள்ள அந்த வனம் முழுக்க அப்படியே எரிந்து சாம்பலாக அதன் நடுவிலே மாட்டிக்கொண்ட இந்த சிறுவனும் இந்த உடல் கருகி இறந்துவிட சிறுவனுடைய ஆன்மா மட்டும் இறைவனுடைய திருவடியிலே ஐக்கியமாகி விடுகிறது. அந்த சிறுவன் அங்கு ஐக்கியமான பிறகு
அதற்கு பிறகு அவனுக்கு என்ன நடந்தது, அவன் என்ன ஆனான், எப்படி அவன் ஒரு பிரபலமானவனாகவும் எல்லோரும் போற்றக்கூடியவனாகவும் எல்லோரும் வணங்கக்கூடியவனாகவும் எல்லோராலும் விரும்பப்படுபவனாகவும் எல்லோருக்கும் வேண்டியவனாகவும் முனிவனாகவும் தபஸ்வியாகவும் பல பேருக்கு குருவாகவும் எப்படி விளங்கினான் என்பது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான கதை. அவரால் தீட்சை பெற்றவர்கள் பலர், அவரை குருவாக அடைந்தவர்கள் பலர், அவரே குருவாகவும் இருந்திருக்கிறார், அவரே சீடராகவும் கொஞ்சம் இருந்திருக்கிறார். அவருடைய லீலா வினோதங்கள், அவர் இறைவனுடனும் தேவர்களுடனும் அசுரர்களுடனும் சர்வசாதாரணமாக பழகியவர், எங்கும் செல்லக்கூடியவர், உலகத்திலும் சஞ்சாரம் செய்யக்கூடியவராகவும் எங்கும் தங்கு தடையின்றி செல்லக்கூடியவராகவும், அவர் எதில் தலையிட்டு எந்த செயலை செய்தாலும் அது ஒரு நன்மையிலே முடியும் என்பதும் ஊரறிந்த விஷயம். இப்போதே உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் யாரை பற்றி நான் சொல்லப் போகிறேன் என்று. இந்த பூர்வ கதையிலேயே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அவர் யார் என்பது தெரிந்திருக்கும். அவர் யார், அவருடைய மற்ற விவரங்கள் என்ன, அவர் எப்படி பிரபலமாக ஆனார், அவருடைய பெருமைகள் என்ன, அவருடைய தவ வலிமை என்ன, அவரால் உயர்ந்தவர்கள் யார் யார், இது பற்றியெல்லாம் நம்ம வருகிற வாரத்தில் தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கிறோம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுகிறது கவிக்கண்ணன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். நம்ம சனாதன இந்து மதத்தில் காசி யாத்திரையை ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லியிருக்கு. மனுஷனா பிறந்த ஒவ்வொருத்தரும் லைஃப்பில் ஒரு டைமானும் ஒரு தரமானும் காசிக்கு யாத்திரை பண்ணணும், கங்கையில் ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு விதியாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்னி வரைக்கும் அந்த சம்பிரதாயத்தை நாம் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம். இந்த சம்பிரதாயத்தை ஒட்டி காஞ்சி மகாபெரிவாளும் காசி யாத்திரை பண்ணினா. இந்த காஞ்சி மகாபெரிவா பண்ணின காசி யாத்திரைங்கிறது ரொம்ப அமானுஷ்யமானது. 21 வருஷம் பண்ணினார். 1919 வருஷத்திலேருந்து 1939 வருஷம் வரைக்கும் 21 வருஷம் காசி யாத்திரை பண்ணினார். 21 வருஷம் ஒருத்தர் காசி யாத்திரை பண்ணினா அப்படிங்கிறது அநேகமா ரெக்கார்டில் ஹிஸ்டரியில் பெரியவா ஒருத்தராக தான் இருக்கணும். எதுக்காக ஏன் அவ்வளவு நாள் ஆச்சு அப்படின்னா, இந்த காசி யாத்திரைங்கிற வியாஜியத்தை வச்சுண்டு நமது பாரத தேசத்தில் எவ்வளவு புராதனமான கோவில்லாம் இருக்கு, புண்ணிய நதிகள் இருக்கு, தீர்த்தங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அந்த க்ஷேத்திரம்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்கங்கே எத்தனை கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் அத்தனை பேருக்கும் தரிசனம் கொடுத்துண்டு அவளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இவர் காசி யாத்திரை பண்ணினதுனால 21 வருஷம் ஆச்சு. பெரியவாள்கிட்ட இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, அந்த வேத சாஸ்திர தர்ம நெறிய காப்பாற்றுறதுக்கே அவர் அவதாரம் பண்ணியிருந்ததுனால அவர் எந்த ஒரு காரியம் பண்ணினாலும் அதை சாஸ்திர பிரமாணத்தோடு தான் பண்ணுவார். சுவாமி கீதையிலே அதான் சொல்றார், சாஸ்திர பிரமாணத்தை வச்சுக்கோ அப்படின்னு. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரிய விவஸ்திதோ அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஏன் இப்படி சாஸ்திரத்தை பிரமாணமா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம மனுஷாலா இருக்கிற எல்லோருக்கும் ராகத்வேஷம் இருக்கு, விருப்பு வெறுப்பு இருக்கு, பிடிச்சது பிடிக்காது அப்படிலாம் இருக்கிறதுனால நம்மளோட அபிப்பிராயப்படி ஒரு காரியம் பண்றது அப்படின்னாக்க நமக்கு பிடிச்சதெல்லாம் பண்ணுவோம், பிடிக்காத பண்ண மாட்டோம். நமக்கு பிடிச்சிருக்கும், அடுத்த வாளுக்கு அது பிடிச்சிருக்கணும், அடுத்த வாளுக்கு ஒரு ஹிதமா இருக்கணும். நாம எப்பொழுதுமே ஒரு சுயநலம்னு ஒண்ணு நமக்கு இருக்கிறதுனால நமக்கு எது நல்லதா இருக்கோ, நமக்கு எது சௌரியமா இருக்குமோ இதைத்தான் பண்ணுவோம், நமக்கு எது பிடிக்குமோ இதைத்தான் பண்றோம். ஆனா அப்படி மட்டும் இருந்தா போறாது. ஒரு சமுதாயத்துல பல பேர் சேர்ந்து இருக்கிறதே நாம பண்ற காரியத்தினால அடுத்த வாளுக்கும் ஒரு இடைஞ்சல் இருக்கக்கூடாது, அடுத்த வாளுக்கும் மேல அசௌரியம் இருக்கக்கூடாது. நமக்கும் சௌரியமா இருக்கணும், லாபமா இருக்கணும், அடுத்த வாளுக்கும் அசௌரியம் இல்லாத இருக்கணும். அப்படி இருக்கிறதுக்காக தான் சாஸ்திரம் நமக்கு ஒரு வழியை சொல்லி கொடுக்கறது. இப்படி இப்படி பண்ணணும், இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்றது. அதனால்தான் சாஸ்திரத்தை பிரமாணமா வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது. அந்த சாஸ்திர பிரமாணப்படித்தான் பெரியவா ஒவ்வொரு காரியத்தையும் பண்ணியிருந்தா.
அவ சரித்திரத்தில் எடுத்து பார்த்தேன்னா அவளோட ஒவ்வொரு அசவும் எல்லாத்துக்குமே சாஸ்திர பிரமாணத்தோட தான் இருக்கும். அதே மாதிரிதான் இந்த காசி யாத்திரையும் நமது சனாதன தர்மத்துல எப்படி சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கோ அந்த விதிப்படி தான் காசி யாத்திரை பண்ணினா. அந்த பெரியவா பண்ணின அந்த காசி யாத்திரை விதி படி பண்ணினா அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த காசி யாத்திரை விதி என்னங்கிறதையும் நாம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையோ, அதுவும் அவசியமாச்சே. ஏன்னா அவர் மட்டும் பண்ணினா போருமா? அவர் எதுக்காக பண்ணினார்? நாமெல்லாம் அதை திருப்பி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தானே அவர் பண்ணி காமிச்சார் ஒவ்வொரு காரியங்களையும். அதனால நாமும் அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும், காசி யாத்திரை பண்ணினா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ஏதோ எக்ஸ்கர்ஷன் போறாப்புல டூர் போறாப்புல போயிட்டு வருது இல்லை. இதெல்லாம் ஒரு புனித யாத்திரை, தீர்த்த யாத்திரை அப்படிங்கிறது என்ன விதியில பண்ணணும், அதுவும் முக்கியமான இந்த கங்கா ஸ்நான காசி யாத்திரை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். யாத்திரை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவா தம்பதிகளா சேர்ந்துண்டு முதல்ல சங்கல்பம் பண்ணிட்டு விக்னேஸ்வர பூஜை பண்ணி அனுக்ஞை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேத வித்துக்களை கூப்பிட்டு அவளோட உத்தரவு வாங்கிக்கிறது. நமது சனாதன மதத்துல எந்த ஒரு காரியம் பண்ணணும்னாலும், எந்த ஒரு கர்மாவை ஆரம்பிக்கணும்னாலும் அனுக்ஞை அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ற வழக்கம். இந்த அனுக்ஞைனா ஒண்ணுமில்ல, வேத வித்துக்கள்கிட்டேருந்து உத்தரவு வாங்கிக்கிறது. நான் இந்த காரியத்தை பண்ண போறேன், இதுக்கு உண்டான பலன் உத்தேசிச்சு இந்த காரியத்தை பண்றேன், இது எங்களுக்கு நல்லபடியா காரியம் நடக்கணும், பலன் கிடைக்கணும், அதனால நீங்கள்லாம் எல்லாரும் அதுக்கு உத்தரவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஏன் நாம பண்ற காரியத்துக்கு அடுத்தவா உத்தரவு பண்ணணும் அப்படின்னு. இங்கேயும் நமக்கு ஒரு பெரிய உபகாரம் பண்றது சாஸ்திரம். எதுக்கு அடுத்தவாள்கிட்ட உத்தரவு வாங்கணும்? நாம பண்ற காரியத்துக்கு இன்னொருத்தட்ட எதுக்கு உத்தரவு அப்படின்னா, அங்கேயும் நமக்கு ஒரு சாஸ்திரம் உபகாரம் பண்ணி தருது. நான் பண்றேன் என்னால தான் முடியும் அப்படிங்கிற நமக்கு ஒரு அகம்பாவம் தலை தூக்காத இருக்கிறதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் உத்தரவு பண்ணி அதுக்காக நாம பண்றோம், யாரோ ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் இருந்து அதுக்கு பலனை கொடுக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த பாவம் வரத்துனால நம்மளோட அந்த அகம்பாவம்ங்கிறது தானே குறையறதுக்கு ஹேதுவா இருக்கு. அதனால்தான் கர்மானுஷ்டானத்தை நமக்கு சித்த சுத்திக்கு அப்படின்னு தானே சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. அதனால அந்த கர்மாவே நமக்கு ஒரு சித்த சுத்தியை கொடுக்கறதுக்கு பதிலா அதை அசுத்தமாக்கி கொடுத்தோம்னா அப்புறம் கர்மாவோட பிரயோஜனமே விபரீதமா போயிடும். அது வராத இருக்கிறதுக்கு தான் நீங்க இப்படி எல்லாம் ஒரு ஏற்பாடு நமது சனாதன மதத்துல பண்ணப்பட்டிருக்கு. அதுபடி முதல்ல இந்த காசி யாத்திரை பண்றதுக்கு வேத வித்துக்கள்கிட்டேந்து உத்தரவு வாங்கிக்கிறது, அது அனுக்ஞை அப்படின்னு சொல்றோம். அதை முடிச்சுண்டு நாம முதல்ல கிளம்பி போக வேண்டிய இடம் ராமேஸ்வரம். அந்த ராமேஸ்வரம் போறதுக்கு முன்னால உப்பூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு ராமேஸ்வரத்துக்கு பக்கத்துல. அது மகாகணபதி க்ஷேத்திரம். அங்கதான் ராமாவதார காலத்துல சமுத்திரத்துக்கு அணைகட்டி லங்கைக்கு போய் ராவணனை சம்ஹாரம் பண்ணி சீதையை மீட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய காரியம் பண்ண வேண்டியது இருந்ததுனால ராமர் அங்க முதல்ல மகாகணபதியை பிரதிஷ்டை பண்ணி பிரார்த்தனை பண்றார். எந்த ஒரு காரியம் தொடங்கி அது தடங்கல் இல்லாத நிறைவேறணும் அப்படின்னா அதுக்கு கணபதியான விநாயகரை வழிபடுறது அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயப்படி ராமரும் இந்த ராவண சம்ஹாரம் சீதையை மீட்கிறதெல்லாம் நிர்விக்னமா நடக்கணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனையில மகாகணபதியை பூஜை பண்ணினர். அந்த மகாகணபதியை பிரதிஷ்டை பண்ணினர். அதுதான் உப்பூர்ல கணபதியா இருக்கு. சாதாரண மனுஷா பிரதிஷ்டை பண்ண மகாகணபதியை காட்டிலும் இந்த ராமர் கையாலே பிரதிஷ்டை பண்ண கணபதியா இருந்தா சாநித்தியம் ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறதுனால அந்த உப்பூர்ல மகாகணபதியை தரிசனம் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அடுத்தது தேவிப்பட்டணம் அப்படிங்கிற இடம். அந்த தேவிப்பட்டினத்துல போய் நவகிரகங்களை தரிசனம் பண்ணும். நவபாஷாணம் அப்படின்னு சொல்லுவா. ராமர் முதல்ல பிள்ளையார வழிபட்டர், அடுத்தது கிரகப்பிரீதி அப்படின்னு நம்ம பண்ற வழக்கம். காரணம், நவகிரகங்களுக்கு உட்பட்டு மனுஷனோட வாழ்க்கை இருக்கிறதுனால இந்த நவகிரகங்கள்லாம் நமக்கு அனுகூலமா இருக்கணும், ஒரு காரியம் பண்றதே இல்ல எந்த ஒரு தடங்களும் வராத இருக்கணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனையில கிரகப்பிரீதி பண்றவருக்கும். அதே மாதிரிதான் ராமரும் பண்ணினர். எப்படி பண்ணினார் அப்படின்னா 9 கல்ல நட்டு அதுல நவகிரகங்களையும் ஆவாகனம் பண்ணி அவர் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். அதனாலே நவபாஷாணம் அப்படின்னு இன்னமும் இருக்கு. அந்த நவபாஷாணத்துல போய் கிரகங்கள் எல்லாம் வழிபட்டு அவளோட அனுகிரகத்தோட அடுத்தது போக வேண்டியது ராமேஸ்வரம். துவாதச ஜோதிர்லிங்க க்ஷேத்திரத்துல ஒண்ணும் பெரிய உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். அந்த ராமேஸ்வரத்துல போய் தனுஷ்கோடி அப்படின்னு இருக்கு. அந்த தனுஷ்கோடியில ஸ்நானம் பண்ணி அங்கேருந்து மண்ணை எடுத்துக்கணும், மிருத்திகையை எடுத்துக்கணும். அதை எடுத்துட்டு ராமேஸ்வரத்துல பண்ண வேண்டிய வைதிக காரியங்கள்லாம் இருக்கு. நம்ம
சனாதன மதத்துல எந்த தீர்த்த யாத்திரை போனாலும், எந்த ஸ்நான கட்டத்துக்கு போனாலும் அங்க நம்ம ஸ்நானம் பண்ணிட்டு நமது பிதர்களுக்கெல்லாம், மூதாதையர்களுக்கெல்லாம் வழிபாடுபடுத்துறது, மூதாதையர்கள்லாம் வழிபடுறது அப்படிங்கிற சம்பிரதாயம் இருக்கிறதுனால அதுபடி பிதிர்காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணணும். அங்க போனாலே அந்த சம்பிரதாயத்தை அதுக்கு உண்டானதெல்லாம் அழகா பண்ணி வைக்கிறவாள்லாம் பண்ணி வச்சிருவா. அங்க ராமநாத சுவாமி எல்லாம் தரிசனம் பண்ணி, இந்த தனுஷ்கோடிக்கு போய் ஸ்நானம் பண்ணி, லக்ஷ்மண தீர்த்தம் முதலான தீர்த்தங்கள்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் ஸ்நானம் பண்ணி அங்கேருந்து விதிவத்தா மணல் எடுத்துக்கணும். அந்த மணலை லிங்க ஆகாரமா பிடிச்சி வச்சு அதை எடுத்துட்டு வருவா. அங்க முக்கியமா தரிசனம் பண்ண வேண்டியவர் சேது மாதவர் அப்படிங்கிறவர், அவரையும் தரிசனம் பண்ணிக்கணும். இந்த ராமேஸ்வரத்துல எடுத்துன மணலோட நேர போக வேண்டிய இடம் உத்தரப்பிரதேசத்துல உள்ள திரிவேணி சங்கமமான பிரயாகேன்னு சொல்லக்கூடிய க்ஷேத்திரம். இது அலகாபாத் அப்படின்னு சொல்றா. அந்த பிரயாகையில தான் கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி அப்படிங்கிற 3 நதிகளும் சங்கமமாறுது. பொதுவாவே எந்த தீர்த்தமா இருந்தாலும் அந்த தீர்த்தத்துல ஸ்நானம் பண்றதே, அந்த நதியில ஸ்நானம் பண்றதே புண்ணியம். அந்த நதியே இன்னொரு புண்ணிய நதியோட போய் கலந்ததுன்னா அந்த சங்கமத்துல ஸ்நானம் பண்றது இன்னும் விசேஷம். காரணம், இந்த 2 நதியில தனித்தனியா பண்றதை விட அந்த சங்கமத்துல பண்ணா 2 நதியிலும் ஸ்நானம் பண்ண புண்ணிய பலன் கிடைக்கிறது. அதனால சங்கம ஸ்நானம் விசேஷம். அதே மாதிரி இந்த நதிகள்லாம் சமுத்திரத்துல போய் சங்கமமாக்குற சமுத்திர சங்கமத்துல ஸ்நானம் பண்ணாலும் ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்லாம் சொல்றது. இந்த திரிவேணியில பிரயாகையில 3 நதிகளும் சங்கமிக்கிறது. கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி அப்படிங்கிற 3. இந்த கங்கை யமுனையும் கண்ணுக்கு தெரியும். இந்த சரஸ்வதிங்கிறது அந்தர்வாகினி அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இந்த திரிவேணி சங்கமத்துல கொண்டு போய் இந்த ராமேஸ்வரத்திலேருந்து எடுத்துன்னு வந்த மணலை கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு அங்க சங்கம ஸ்நானம்லாம் பண்ணி அங்க வேணிதானம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். வேணிதானம் அப்படின்னா முடியறக்கிக்கிறது, நம்மளோட முடி காணிக்க கொடுக்கறது. பொதுவா நாம முடி காணிக்க அப்படிங்கிறது திருப்பதி, பழனி அது மாதிரி இடங்கள்ல தான் வச்சுன்னு இருக்கோம். பொதுவாவே எந்த தீர்த்த ஸ்நானத்துக்கு போனாலும் அங்க முடி காணிக்க கொடுக்கறது அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயமும் உண்டு. ஆனா இந்த திரிவேணியில, அலகாபாத்ல, பிரயாகையில எல்லோரும் அவசியம் முடி காணிக்க கொடுக்கணும். இந்த முடி காணிக்க வேணிதானம்ங்கிறது முதல்ல போறதே தான். அதுக்கப்புறம் எத்தனை தரம் போனாலும் இந்த வேணிதானம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அங்க இன்னொரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, இந்த கணவன் மனைவியா போறா இல்லையா தம்பதிகளை, கங்கா ஸ்நானத்துக்கு காசி யாத்திரை போறா. இந்த பிரயாகையில பொறுத்தே அந்த திரிவேணியில லேடிஸும் முடிகாணிக்க கொடுக்கணும். நமது சம்பிரதாயத்துல கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஸ்திரீகள்லாம் முடி இறக்கிக்கிறது இல்லை. ஆனால் கணவனோட போனாலும் அந்த திரிவேணியில மட்டும் அந்த வேணிதானம்ங்கிறது ரொம்ப விசேஷமா சொல்லிக்கிறதுனால அங்க முடிகாணிக்க கொடுக்கணும். அந்த வேணிதானத்தை தான் கணவனே தலையை வாரி பின்னி விட்டு அந்த அம்மாவுக்கு பூவை வச்சு விட்டு மந்திரவித்தா அந்த முனையை மட்டும் கட் பண்ணி அதுக்கு மந்திரபூர்வமா அந்த வேணியில சங்கமத்துல ஷேப்பா அங்க வேணி மாதவர்னு இருக்கார், அவரை தரிசனம் பண்ணணும். அதாவது 3 இடத்துல மாதவ கஷேத்திரம். ராமேஸ்வரத்துல சேது மாதவர், பிரயாகையில வேணி மாதவர், காசியில பிந்து மாதவர். ராமேஸ்வரத்துல சேது மாதவரை தரிசனம் பண்ணிக்கிறோம். அது மாதிரி இந்த பிரயாகையில இந்த வேணி மாதவரை தரிசனம் பண்ணணும். அங்க போய் பண்ண வேண்டிய காரியங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்தது போக வேண்டியது வாரணாசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காசி, பனாரஸ். அங்க போய் காசியில ஸ்நானம் பண்ணணும், கங்கா ஸ்நானம். இந்த காசியில கங்கையில ஸ்நானம் பண்றதுக்கு பல கட்டங்கள் விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. காட் அப்படின்னு சொல்றா, அந்த பல இடங்கள்ல போய் ஸ்நானம் பண்ணணும். ஆனாலும் அத்தனையிலையும் பண்ண முடியலனாலும் 5 இடம் ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. பஞ்சகட்ட ஸ்நானம் அப்படின்னு 5 காட்ல அவசியம் ஸ்நானம் பண்ணணும். அந்த 5 காட்லயும் ஸ்நானம் பண்ணி 5 நாளைக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஸ்நானம் பண்ணி அங்க பிதர்களுக்காக காரியங்கள்லாம் செஞ்சு அந்த பிண்டதானத்தை அந்தந்த கட்டத்துல கரைக்கிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு சம்பிரதாயம். இப்படி பஞ்சகட்ட ஸ்நானம் பண்ணி விஸ்வேஸ்வரர், விஷாலாட்சி, அன்னபூரணி, பிந்து மாதவர் இவாள்லாம் தரிசனம் பண்ணிண்டு காலபைரவர் ரொம்ப முக்கியம். இந்த காசி கயிறு அப்படின்னு சொல்றது இந்த காலபைரவர் சன்னதியில தான் கொடுக்கற அந்த பைரவரோட பிரசாதமா தான். அங்க பார்த்தேன்னா ஒரு மயில் தொகையை வச்சுன்னு அந்த வண்டாலாம் வரவாள்லாம் பைரவரை தரிசனம் பண்ணோன்னு தலையில ஒரு தட்டு தட்டுவா. அது எதுக்காக அப்படின்னா, யாரெல்லாம் இந்த காலபைரவர் சன்னதியில இந்த ஒரு அடி வாங்கிக்கிறாளோ அவளுக்கு யமபயம் கிடையாது அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதுக்காக இந்த அடி வாங்கிட்டோம், அந்த பைரவரை தரிசனம் பண்ணினோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளமா தான் கையில இந்த கருப்பு ரட்சை கட்டிக்கிறது, காசி கயிறு கட்டிக்கிறது. அப்படி
அந்த காலபைரவரை தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க சோழி சேர்க்கிற இடம் அப்படின்னு அங்க ஒரு அம்பாள் இருக்கா. அந்த அம்பாள் சன்னதியில சோழியை போட்டுட்டு காணிக்கையா கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம காசியிலேருந்து திரும்பி கயாங்கிற இடத்துக்கு போகணும். கயாங்கிறது பீகார்ல உள்ள பெரிய க்ஷேத்திரம். அங்க மூர்த்தியே விஷ்ணு பாதம் தான். இந்த கயா அப்படிங்கிறது ஒரு அசுரனோட பேர். கயாசுரன் அப்படின்னு ஒரு அசுரன். அவன் தபஸ் பண்ணி பல வரங்களை அடைஞ்சான். பொதுவாகவே அந்த குணம், அசுர குணம், எல்லா வரங்களையும் அடைஞ்சோன்னு அதுக்குண்டான அந்த துஷ்டத்தனத்தெல்லாம் காமிச்சுன்னு எல்லாருக்கும் ஹிம்சையா இருந்தது. இவன்டேந்து எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்னு தெரியல. அவன் என்ன வரம் வாங்கிட்டான்னா, உலகத்திலேயே பவித்திரமான இடமா என்னோட சரீரம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற இடம் வரம் வாங்கிட்டான். உலகத்திலே பவித்திரமான இடமா என் சரீரம் இருக்கணும் அப்படின்னு வரம் வாங்கிட்டான். எதனால் அப்படி வாங்கிட்டான்னா, பவித்திரமான இடத்தை யாரும் அழிக்க மாட்டா. உலகத்திலே பவித்திரமான இடம் அப்படின்னா அதை யாருமே அழிக்கணும்னு ஆசைப்பட மாட்டா, அழிக்க மாட்டா. அதனால தனக்கு எந்த ஆயுதங்களாலையும் யாராலையும் அழிவு வரக்கூடாது, தன்னோட சரீரம் அழியாத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு குயுக்தியா ஒரு மரம் வாங்கிட்டான். வரத்தையும் கொடுத்துட்டார் பகவான். ஆனா அந்த அசுர குணம் சும்மா இல்லை. இப்படி ஒரு வரம் வாங்கிட்டதுனால நம்மளை யாரும் அழிக்க முடியாதுங்கிற தைரியத்தினாலே பல ஹிம்சையை பண்ணியிருந்தான். யாராலையும் அழிக்க முடியாதபடிக்கு ஆயிடுத்து. அப்படி இருக்கிறதே எல்லாரும் போய் தேவதைகள்லாம் பிரம்மாட்ட பிரார்த்தனை பண்ண, பிரம்மா விஷ்ணுகிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ண, விஷ்ணு சொன்னார் அவனை வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது, தந்திரத்தினால்தான் அவனை ஜெயிக்கலாம் அப்படின்ட்டு பிரம்மாவுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்தார். நீ ஒரு பெரிய யாகம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன்கிட்ட போய் கேளு, இந்த யாகத்தை உலகத்திலே பவித்திரமான இடத்துலதான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனை படுத்துக்க சொல்லி அவன் சரீரத்து மேல யாகம் பண்ணு அப்படின்னார். இந்த பிரம்மா போய் பிரார்த்தனை பண்ணினோன்னு கயாசுரனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அவன் படுத்துனா அவன் மேல யாகம் பண்ண ஆரம்பிச்சார் உட்கார்ந்து. ஆனா ஒருத்தர் மனுஷா மேல உட்கார்ந்துன்னு அக்னியை மூட்டி யாகம் பண்ணினா அவனை இப்படி ஆட்டுறான் அப்படி ஆட்டுறான், கையாட்டினா காலாட்டினான், இப்படி எல்லாம் இடைஞ்சல் பண்ண என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. உடனே விஷ்ணுவை பிரார்த்தனை பண்ண விஷ்ணு வந்தார். விஷ்ணு என்ன பண்ணினா, இந்த யாகம் முடியற வரைக்கும் நீ அசையாத இருக்கிறதுக்காக நான் காலை வச்சு அழுத்தி பிடிச்சுக்கிறேன், அந்த யாகம் முடிஞ்சோன்னு நான் காலை எடுத்துடுறேன், அப்புறம் நீ ஏந்திருக்கலாம் அப்படின்னு அவன்கிட்ட சொல்லிட்டு காலை தூக்கி அவன் மேல வச்சார். விஷ்ணு பாதத்தை வச்சு அமித்தினர். அமித்தினவர் இன்னும் காலை எடுக்கவே இல்லை, அப்படியே அழுத்தின்னு இருக்கார். ஏன்னா அவர் காலை எடுத்துட்டானே இவன் பழையபடி ஹிம்சை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவன். அதனால அந்த கயாசுரனோட சரீரம் தான் அந்த கயாங்கிற க்ஷேத்திரமே. அதனாலதான் அந்த க்ஷேத்திரத்துல விஷ்ணுபாதம்னு அங்க க்ஷேத்திர மூர்த்தியே, அங்க பெரிய கோவில். அந்த கோவில்ல என்னென்ன வேற ஒன்னும் விக்கிரகம் எல்லாம் கிடையாது, விஷ்ணுவோட பாதம் பெரிய தொட்டி மாதிரி இருக்கும், அதுல பெருசா விஷ்ணு பாதம் இருக்கும். காசிக்கு போனவெல்லாம் அந்த ராமர் பாதம் அப்படின்னு சொல்ற அந்த பாதம் வாங்கிட்டு வருவா. அந்த விஷ்ணு பாதம் தான் அதை வாங்கிட்டு வருது அங்க பிரசாதமா. அங்க பல்குனி அப்படிங்கிற நதி, அந்த பல்குனி நதியில ஸ்நானம் பண்ணி இந்த விஷ்ணு பாதத்தை தரிசனம் பண்ணி, அந்த விஷ்ணு பாதத்துல இன்னொன்னு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நமது மூதாதையர்களுக்கு பிதர்களுக்கெல்லாம் பிண்டதானம் பண்ணணும், ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா உலகத்திலேயே பவித்திரமான இடம் அப்படின்னு அந்த கயாசுரன்னா வரம் வாங்கிட்டு இருக்கார். நமது மூதாதையர்களுக்கு பிண்டதானம் எங்க பண்ணணும், உலகத்திலேயே பவித்திரமான இடத்துல கொண்டு போடணும். அதனால அந்த விஷ்ணு பாதத்துல பிண்டதானம். அந்த கயால இன்னொரு முக்கியம் என்ன அப்படின்னா, பொதுவாகவே நாம மூதாதையர்களுக்கெல்லாம் சாத்தம் பண்ணி பிண்டதானம் பண்றதே, நமது மூதாதையர்கள் யாரோ அப்பா தாத்தா கொள்ளு தாத்தா, அம்மா பாட்டி கொள்ளு பாட்டி, இது மாதிரி 3 தலைமுறைகளுக்கு தான் பண்றது. ரொம்ப மாலைபட்சம் முதலான காலங்கள்ல காருண்ய பிதர்களுக்குன்னு பல பேருக்கும் சேர்த்து பண்றது. ஆனா இந்த கயால போனா மட்டும் எல்லாருக்கும் பிண்டதானம் பண்ணும். நமக்கு தெரிஞ்சு யாரெல்லாம் மரிச்சிருக்காளோ அத்தனை பேருக்கும் பிண்டதானம் பண்ணும். நமது வம்ச மூதாதையர்களுக்கு தான் இல்லை, நமக்கு தெரிஞ்சவா, ஃப்ரெண்ட்ஸு, இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம வீட்டுல வளர்த்திருந்த மாடு ஆடு நாய் இது மாதிரி ஜீவராசிகளுக்கெல்லாம் கூட நினைச்சுட்டு அவளுக்கு அங்க பிண்டதானம் பண்ணணும் அப்படின்னு. உலகத்துல மரிக்கிற ஜீவன்கள் அத்தனையும் அந்த கயால இருக்கிறதா, எப்போ யாரு அவளுக்கு பிண்டதானம் பண்றாளோ அப்பதான் அவ சத்கதி அடையதா சாஸ்திரம் சொல்றதுனால அங்க அத்தனை பேருக்கும் பிண்டதானம் பண்ணணும். அதுலயும் அந்த தாயாருக்கு பண்ற பிண்டதானம் ரொம்ப மனசை உருக்குறாப்புல இருக்கும். அந்த மந்திரார்த்தங்கள்லாம் பார்த்தாக்க சொல்லி சொல்லி அன்னைக்கு ஸ்பெஷலா பிண்டம், இதெல்லாம் அந்த கயால விஷ்ணுபாதத்துல. அதுக்கப்புறம் அங்க அக்ஷயவடம் அப்படின்னு இருக்கு, அதாவது ஆலமரம். இந்த அக்ஷயவடம் 3 இடத்துல வியாபிச்சிருக்கு. அலகாபாத்ல அதோட வேர் இருக்கு, காசியில் அதோட நடுபாகம் இருக்கு, அதோட மேல் பாகம் இந்த கயால இருக்கு. அந்த அக்ஷயவடத்துல போய்
பிதர்களுக்கு சாத்தம் பண்ணி அங்க பிண்டதானம் பண்ணணும், பிண்ட பிரதானம் பண்ணணும். பண்ணினாதான் நமது மூதாதையர்கள்லாம் கரையேறா அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதனால அந்த கயால பிதற்காரியங்கள்லாம் பண்ணணும். இன்னும் சொல்றது, யாருக்கு போய் பிதற்காரியம் பண்றதுக்கு யோகிதை இருக்கோ அவாதான் கயாக்குள்ளே போலாம் அப்படின்னு சொல்றது. ஒருத்தருக்கு அப்பா அம்மா இருந்தாக்க அவ பிதற்காரியம் பண்ண முடியாது, அதனால அவ கயாக்குள்ள போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது. நாம யாருக்கானும் ஒத்தாசை பண்றதுக்கு வேணா போலாம், நாம மட்டும் தனியா போகக்கூடாது. அப்படி முக்கியமான க்ஷேத்திரம் அந்த கயாங்கிறது. அந்த கயால போய் பிதற்காரியங்கள்லாம் முடிச்சுண்டு திரும்பி அலகாபாத்துக்கு வந்து அங்க தம்பதி பூஜை பண்ணி அங்க இருந்து கங்கையை எடுத்துக்கணும். கங்கைய அலகாபாத்ல தான் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா பிரயாகக்கு அப்புறம் சரஸ்வதி இந்த யமுனையோட சேர்ந்துடுறது. கங்கையை மட்டும் எப்பொழுதும் சுத்த கங்கையா தான் உபயோகப்படுத்தணும். அதை இன்னொரு தண்ணியோட எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது, வேற தண்ணியும் கங்கையோட மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம். அதனால கங்கையை எடுத்துக்கணும். அப்படின்னா சுத்தமா இருக்கிற, எதுலயும் மிக்ஸ் ஆகாத தனியா இருக்கிற அந்த கங்கையை முதல்ல அந்த எடுத்துட்டு நேர திரும்பி வர வேண்டிய இடம் ராமேஸ்வரம். ராமேஸ்வரத்துல வந்து ராமநாத சுவாமிக்கு இந்த கங்கையினால அபிஷேகம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து கங்கா பூஜை பண்ணி சமாராதனை பண்ணினா காசி யாத்திரை பூர்த்தி, கங்கா ஸ்நான பூர்ண பலன் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. ஏன் திருப்பி ராமேஸ்வரம் வரணும் அப்படின்னா, இந்த சாஸ்திரத்தோட அழக பாருங்கோ. இந்த ராமநாதர்கிட்ட சொல்லிட்டு தானே இங்க இருந்தானே ஆரம்பிச்சுன்னு நாம காசி யாத்திரை போனோம். இவ்வளவு தூரத்துக்கு போய் நாம காசி யாத்திரை பண்ணி இப்படி நம்மளோட பாபங்கள்லாம் தொலைஞ்சு பவித்திரமாயி வரோம் அப்படின்னா திரும்பி அவருக்கு வந்து நன்றி கடனா அவருக்கு என்ன காணிக்க சொல்ல முடியும், அவருக்கு என்ன காணிக்க கொடுக்க முடியும்? அதனால இந்த கங்கையினாலே அபிஷேகம் பண்ணி, என்ன கங்காதரன் இல்லையா, அவருக்கும் அபிஷேகம் பண்ணிட்டு நாம வீட்டுக்கு வருது அப்படிங்கறது ஒரு சம்பிரதாயத்தை சொல்லியிருக்கு. இதுதான் காசி யாத்திரை விதி. இந்த விதிப்படிதான் பெரிவாளும் பண்ணினா. நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம், நாம காசி யாத்திரை பண்ணி கங்கா ஸ்நானம் பண்ணினா நம்மளோட பாபம் எல்லாம் போறது பவித்திரமாறும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. பெரியவா எதுக்கு காசி யாத்திரை பண்ணணும், கங்கா ஸ்நானம் பண்ணணும்? அப்ப அவரும் ஏதான பாவம் பண்ணியிருந்தாரா, அவரும் பாபத்தை போக்கின்றாரா, அதுக்கு முன்னால் அவர் பவித்திரம் இல்லையா, அப்பதான் பவித்திரம் ஆனாரா அப்படின்னா ஆச்சரியமா ஒண்ணும் கபீர்தாஸ் சொல்றார். நாமெல்லாம் கங்கா ஸ்நானம் பண்றதுங்கிறது நம்மளோட பாபத்தை போக்கிண்டு பவித்திரமாக, மகான்கள்லாம் சாதுக்கள்லாம் அவதார புருஷாலாம் போய் கங்கா ஸ்நானம் பண்றது கங்கையை பவித்திரமாக்க அப்படிங்கிற. கங்கா மாதா எழுதாளாம், எல்லாரும் வந்து அவாவா நித்தியம் ஸ்நானம் பண்ணி தங்களோட பாவத்தெல்லாம் கழுவிட்டு போறா, இப்படி டன் கணக்கா ஏறிடுறது, இந்த பாவத்தெல்லாம் நாங்க உண்டு எங்க தொலைக்கிறது அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் அழ. பரமேஸ்வரன் சொன்னாராம், நீ எங்கேயும் எடுத்துன்னு போய் கழிக்க வேண்டாம், நீ அங்கேயே இரு, உன்னால தாங்க முடியாதுன்னு உன்னால ஓவர்லோடு ஆறாப்புல இருந்ததுனால் நான் வந்து என்னோட அவதார மகிமையினால அந்த பாதத்தை வச்சு உன்னோட பாவங்கள்லாம் போக்குறேன், உன்னை பவித்திரமாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாதா சொல்லப்படுறது. அதனால நாமெல்லாம் கங்கா ஸ்நானம் பண்றது நம்ம பாபத்தை போக்கிக்க, நாம பவித்திரமாக. பெரியவா கங்கா ஸ்நானம் பண்ணினது கங்கையை பவித்திரமாக்க. 4 மாசம் கும்பகோணத்திலேயே யாத்திரை பண்ணியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் 1919ஆம் வருஷம் வியாச பூஜையை பக்கத்துல வேப்பத்தூர்ங்கிற இடம் இருக்கு, அங்க போய் பெரியவா சாதுர்மாசி விரதம் இருந்தா. அந்த வருஷத்து நவராத்திரி பூஜையும் அந்த ஊர்லயே பண்ணினா. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருத்தோள் நோக்கம். பூத்து ஆறும் பொய்கை புனல் இதுவே எனக் கருதி பேய்த்தேர் முகக்குறும் பேதை குணம் ஆகாமே தீர்த்தாய் திகழ் தில்லை அம்பலத்தே திருநடஞ்சை கூத்தா உன் சேவ
திருவடி கூடும் வண்ணம் தோள் நோக்கம் என்றும் பிறந்து இறந்து என்றும் பிறந்து இறந்து ஆழாமை ஆண்டு கொண்டான் கன்றால் விளவறிந்தான் பிரமன் என்றும் பிறந்து இறந்து ஆழாமை ஆண்டு கொண்டான் கன்றால் விளவு எறிந்தான் பிரமன் காண்பறிய கன்றால் விளவறிந்தான் பிரமன் காண்பறிய குன்றாத சீர்தில்லை குன்றாத சீர்தில்லை அம்பலவன் குணம் குன்றாத சீர்தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி குன்றாத சீர்தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி துன்றார் குழலினி துன்றார் குழலினீர் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ குன்றாத சீர்தில்லை அம்பலவன் குணம் பரவி குன்றார் குழலினி தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தோள் நோக்கம் ஆடாமோ பொருள் பற்றிச் செய்கின்ற பூசனைகள் போல் விளங்க செருப்புற்ற சீரடி வாய் கலசம் ஊன் அமுதம் விருப்புற்று வேடனார் சேடறிய மெய் குளிர்ந்து அங்கு வேடனார் சேடறிய மெய் குளிர்ந்து அங்கு அருள் பெற்று நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கருணையினால் நிற்பானை போல என் நெஞ்சினுள்ளே புகுந்தருளி கற்போலும் நெஞ்சம் கசிந்துருக கருணையினால் நிற்பானை போல என் நெஞ்சினுள்ளே புகுந்தருளி நற்பார்படுத்தன்னை நற்பார்படுத்து என்னை நாடறியத்தான் இங்கல் சொற்பாலதானவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தோள் நோக்கம் ஆடாமோ நிலம் நீர் நெருப்பு உயிர் நீள் விசும்பு நிலாப் பகலோன்
புலனாயமைந்தனோடு எண்வகையாய் புணர்ந்து நின்றான். உலகு 7 எனத் திசை 10 எனத்தான் ஒருவனுமே பலவாகி நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ. புத்தன் முதலாய புல்லறிவிற்பல் சமயம் தத்தம் மதங்களில் தட்டுழுப்பு பட்டு நிற்க சித்தம் சிவமாக்கி செய்தனவே தவமாக்கும். அத்தன் கருணையினால் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ. தீதில்லை மாணி சிவகருமம் சிதைத்தானை சாதியும் வேதியன் தாதை தனை தாழிரண்டும் சேதிப்ப தீதில்லை மாணி சிவகருமம் சிதைத்தானை சாதியும் வேதியன் தாதைதனை தாழிரண்டும் சேதிப்ப ஈசன் திருவருளால் தேவர் தொழ பாதகமே சோறு பற்றினவா தோள் நோக்கம் தோள் நோக்கம் மானம் அழிந்தோம் மதிமறந்தோம் மங்கை நல்லீர் வானம் தொழும் தென்னன் வார்களே நினைந்து அடியோம் நினைந்து அடியோம் ஆனந்த கூத்தன் அருள் பெறில் நாம் அவ்வனமே ஆனந்தமாகி நின்று ஆடாமோ தோள் நோக்கம் எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் எண்ணுடை மூவர் இராக்கதர்கள் எரி பிழைத்து கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் கண்ணுதல் எந்தை கடைத்தலை முன் நின்றதற்பின் எண்ணிலே இந்திரர் எண்ணிலே இந்திரர் எத்தனையோ பிரம்மர்களும் மண்மிசை மால் பலர் மாண்டனர் காண் தோள் நோக்கம் எண்ணிலே இந்திரர் எத்தனையோ பிரம்மர்களும் மண்மிசை
பலர் மாண்டனர் கான் தோள் நோக்கம் பங்கயம் ஆயிரம் பூவினில் ஓர் பூக்குறைய தம் கண் இடந்து அரண் சேவடி மேல் சாத்தலுமே சங்கரன் எம்பிரான் சக்கரம் மார்க்கு அருளியவாறு எங்கும் பரவினாம் தோள் நோக்கம் ஆடாமோ காமன் உடல் உயிர் காலன் பல்காய் கதிரோன் காமன் உடல் உயிர் காலன் பல் காய் கதிரோன் நாமகள் நாசி சிரம் பிரமன் கரம் எரியை காமன் உடல் உயிர்காலன் பல் காய் கதிரோன் நாமகள் நாசி சிரம் பிரமன் கரம் எரியை சோமன் கலை தலை தக்கனையும் எத்தனையும் தூய்மைகள் செய்தவா தூய்மைகள் செய்தவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ தூய்மைகள் செய்தவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ பிரமன் அரி என்று இருவரும் தம் பேதைமையால் பரமம் யாம் பரமம் என்று அவர்கள் பதைப்பு ஒடுங்க அரணார் அழல் உருவாய் அங்கே அளவு இறந்து பரமாகி நின்றவா தோள் நோக்கம் ஆடாமோ ஏழை தொழும்பனேன் எத்தனையோ காலமெல்லாம் பாழுக்கு இறைத்தேன் பரம்பரனை பணியாதே எத்தனையோ காலமெல்லாம் பாழுக்கு இறைத்தேன் பரம்பரனை பணியாதே ஊழி முதல் சிந்தாத நன்மணி ஊழி முதற் சிந்தாத நன்மணி வந்து என் பிறவித்தாழை பறித்தவா தோள் நோக்கம்
தோள் நோக்கம் ஆடாமோ உரை மாண்ட உள்ளொளி உத்தமன் வந்து உரை மாண்ட உள்ளொளி உத்தமன் வந்துளம் புகழும் கரை மாண்ட காம பெருங்கடலை கடத்தலுமே இறை மாண்ட இந்திரிய பறவை இறை மாண்ட இந்திரிய பறவை இரிந்தோட துறை மாண்டவா பாடி தோள் நோக்கமாடாமோ துறை மாண்டவா பாடி தோள் நோக்கம் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அருப
தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.